Yesterday, we could understand the thought process behind the write-up of The Road Not Taken. To remind and revise, this poem is written by Robert Frost for his friend, knowing his experience. Not for his friend, but knowing when he gets to know that his friend is going through with the dilemma of deciding something, or he's regretting on something which he has experienced. He shared with him. Using this incident, something has come into the poet and he penned down the experience into The Road Not Taken. We got to know that the poet, or the one who is speaking in the poem, has come to a stage where do you know students? One student yesterday, who is his name? What's his name? Vinayak A. He is quite influenced by the drawing what I have drawn, and he has sketched the same thing. I was amazed, like I myself is not good at art, and this boy has copied mine. I was overwhelmed. Yeah, coming back to the topic, we had stuck into the situation where the poet decides. He has come to a line where two roads were diverged, and he was the only one traveler. Because he had come to a stage where the road was diverting into two different directions, he stopped, he observed for a long time that which way he has to choose. That means he is analyzing, he is thinking to take a proper decision of choosing one road. Long he stood, long means long hours, standing there. He observed both the ends. One road was not grassy, another was very much grassy. When the grasses are green and not being used on the road, it looks fresh, attractive, seems to be opportunity, seems to be attracting lot of opportunity. So that is what the greenery is always, right? So this attracted him instead this, because it was not so attractive, because it was dirty, it was not appealing, chand anisliಲ್ಲ, chalo anisliಲ್ಲ, attractive anisliಲ್ಲ, inspired anisliಲ್ಲ. In many ways we can give lot of adjectives for this, but he chose this one. ಈ ರೋಡ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏನಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನಂದ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರಾಸಿ ಅಂಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ವೇರ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ಲಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ಲಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಐತಿ ಅಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ inviting you to be used, like it is some way making us to choose that particular road, and it is in way inviting me or us to go and use it. ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಾಯ್ತು, ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಅದಷ್ಟು ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಅದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಜ. ರೀಸನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾವ, ವಾಂಟೆಡ್ ವೇರ್ ದ ಗ್ರಾಸಿ. ದೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದ. Now next student, though as for that passing there, passing ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ, had borne them really about the same. ಇದೇನಿತ್ತು, ಡಸ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೋನಿ ಇತ್ತು, ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ದು, ನೀಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ ವೇ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ಗ್ರಾಸಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಗಿತ್ತು. ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋಕಿನ ಈ ಟೈಟಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರ ಇದು ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ರೋಡ್, ಇದು ಟೇಕನ್ ರೋಡ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ರೋಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. ವೆನ್ ಹಿ ಲೆಡ್ himself on this road, he got to feel that both are same, because at the start it was attractive, but going further he understands that ಎರಡು ರೋಡು ಹಂಗೆ ಇದಾವ, both roads are same, and that's where the continuation is here. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಬೋತ್ ದಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಜರ್ಮನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪೋಯಮ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಹೇಳಲಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗದ ಹೇಳಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ because there is no other way left out and no direct and clear indication is there. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ದಿಂದ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವರೆಗೂ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಕೂಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಾರೆ? Yeah. Evening time, suppose he might have started the journey until morning when he got to see that both are equally lay. In leaves no step had trodden black. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತದೆ? This road was not used at the start. Leaves ನಾವೆಂದು ಎಲಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಅವನ್ ಎಲಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ದಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಹಸಿರಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಟೀರಿಯೋರೇಷನ್, ಅಂದ್ರ ಏಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಓ, ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಡೇ, ಯಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಹೌ ವೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ವೇ, ಐ ಡೌಟೆಡ್ ಇಫ್ ಐ ಶುಡ್ ಎವರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ದಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲಿ ಲೇ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೋದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ವರ್ಬ್ ದಿಂದ. ದೋ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೋರ್ನ್ ದೆಮ್ ರಿಯಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಕಾಮಾ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅದ. ಪೋಯಮ್ ಒಳಗ ಪೋಯೆಟ್ಗ ಎವ್ರಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪೋಯಮ್ ಒಳಗ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೋಯಮ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ ದಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಅ ಪೋಯಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಹೀಸ್ ವಿಶ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕಾಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಟ್ರಿ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ what do we understand is ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅದ. Okay, let's read it. When we stop here, we'll read it here. Though as far that the passing there had borne them really about the same. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನವ, had borne ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ರೋಡು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು. Okay, and both that morning equally lay. ಅವತ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಅಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಲೀವ್ಸ್ ನೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರಾಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಅಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಏನು ನಡೆದಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಡೆದಾಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲೀವ್ಸ್ ಹೊಲಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ನಾವಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇನ್ ಲೀವ್ಸ್ ನೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರಾಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತ. ನಾ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎರಡೂ ರೋಡ್ ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಾರಿಯುವಂತ ದಾರಿ ಒಳಗ ಲೀವ್ಸ್ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊಲಸಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ರೋಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಓ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೇ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟದ, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊರಿ. ಓ ಐ ಕೆಪ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಡೇ. ಅವ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡ್ ಏನದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಉಪೇಕ್ಷಿದ್ರಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಈ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾತ್ವೇ ಅದ. ಈ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಡ್ಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೋಗು ನಡಿ, ಅದು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದ. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸೆನ್ಸ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ. ಅವ ಏನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನ, ಓ ಐ ಕೆಪ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಡೇ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನವ. ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ತಗೋ ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ರ ಈಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಂದ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪೋಯಮ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಹೌ ವೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ವೇ. ಓ ಐ ಕೆಪ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಡೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಅದ ಓ. ಹೌದಾ? ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಪೋಯಮ್ ಅಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಇಟ್. ಡೌಟ್ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಡೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಹೌ ವೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ವೇ. ಈ ಸಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು? ಅವ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಏನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಯಾವ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಕೆಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅದಾವು. ಮುಂಜಾನೆ ತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ ಎರಡೂ ದಾರಿನೂ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಮುಂದ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಮುಂದ್ ಹಿಂಗದ. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಹೌ ವೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ವೇ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ದಾರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಕೂಡ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಇಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಇಂಬೈಬ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದ್ ರೋಡ್ ದಿಂದ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದ್ ದಾರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಾರಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದ. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾವು. ಓಕೆ, ಐ ಡೌಟೆಡ್ ಇಫ್ ಐ ಶುಡ್ ಎವರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಸಹ ದಾರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದಿದ್ರೂ ಸಹ ಇಫ್ ಐ ಶುಡ್ ಎವರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನಾ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನನಗ. ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮುಂದುವರೆದ್ರು. ಇದೊಂದು ಡೆಲಿಮಾ ಉಳಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಏನದ, ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಎರಡೂ ದಾರಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಾ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅದ. ಇಫ್ ಡೌಟ್, ಐ ಡೌಟೆಡ್ ಇಫ್ ಐ ಶುಡ್ ಎವರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಫ್ ಐ ಶುಡ್ ಎವರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ, ನಂಗೆ ಇದು ಕೈಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ he has taken this decision. So who is speaking here? We cannot rely that Robert Frost only is speaking here, students. We can only name it. There is a speaker in the poem who is telling his experience. Okay, not Robert Frost. Fourth and the last stanza is very important. Please be attentive. Keep your written poem in front of you. Okay, ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರಾಸಿ ಅಂತಿತ್ತು. ದೋ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ರಿಯಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಹ್ಯಾಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಈಕ್ವಲಿ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹಿಂಗಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಒಳಗ್ ನೋಡಿದ್ರ ಲಾಂಗ್ ಐ ಸ್ಟುಡ್ past tense students. Where it bent again it is past tense. ಅಂದ್ರೇನು? ಇವೆಲ್ಲ previous experience. Let's see the last stanza what says. ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. I shall be telling this with a sigh. I shall be ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? when there is one particular action which is going to be continuing in the particular period, which has not yet happened. Okay,
I shall be telling this with a sigh. Sigh ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ. sigh ರಿಲೀಫ್ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ sigh ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. somewhere ages and ages hence, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೋಲನ್ ಅಂದ್ರ ಸ್ಟಾಪ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಸಾರಿ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಅದ. Two roads diverged in a wood, comma, and I and the continuation ಅದ ಇಲ್ಲಿ. I ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್, I took the one less traveled by, and that has made all the difference. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? Is it positive or negative? ಇದು ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಅದಲ್ಲ, I shall be telling this with a sigh. somewhere ages hence, ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಹಿಂಗ ಹೇಳಬಹುದು. ಅವ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ಹಿಂಗ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೆಂಗ? ವಿತ್ ಅ sigh. ಈ sigh ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ರಿಲೀಫ್ ಅದನೋ, ಅಥವಾ he is very confident that he has taken a right decision by choosing the less traveled road, or leaving this he is into a regret. Let us see. Two roads diverge. ಅವ ಒಂದು ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಇದನ್ನ ಅವ ಹೇಳ್ಕೊತಾನ, ತನ್ನಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನ. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕೇಸ್, ದಿಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇವಾಗ ನೀವು BCom ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ BCA ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎದಕ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲಾಸ್ಟ್ 3 years, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬಹುದು. ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ವೇಸ್ ಟು ಚೂಸ್. ಅದರ ನಂತರ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು BCA ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? You are now, after 6 to 7 years, suppose you are planning to, whatever you have chosen, ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿದು 6 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 7 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಾ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, I shall be telling this with a sigh. with a sigh ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. somewhere ages and ages hence ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಬಹುದು. ಏನಂತ? the two roads which diverged in the wood and I took the one less traveled. ಅವ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದ? ಒಂದು ಲೆಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದ, and that has made all the difference. what? ಎಲ್ಲ ಏನಿವತ್ತು ಏನೇ ಕಾರಣ ಇದ್ರು, ಏನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಏನೇ what do you say that, ಏನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವತ್ತಿಗೆ, ಇವತ್ತು ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾನವ, ಇವತ್ತು ಈ ರೋಡ್ ತಗೊಂಡನ, ಮುಂದವ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಂತಾನ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಮುಗ್ತಾನ ರೋಡ್, ಯಾವುದು? ಲೆಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ರೋಡ್. ಹೋಗ್ತಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾನ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾನ, ನಿಂತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ? ಈ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನ. ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಹಿಂಗ ಹೇಳಬಹುದು. ಏನಂತ? ದಟ್ somewhere ages and ages, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ ಹೇಳ್ತಾನವ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ತಂದು. ಟೂ ರೋಡ್ಸ್ ನಂಗೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಈ ರೋಡನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಥವಾ ಆಗ್ಯಾವು, ರೈಟ್? ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅವನು, ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ 4 ಸ್ಟಾನ್ಜಾಸ್ ಒಳಗ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂದ್ರ
coming to and summing up one thing. There was one road diverging. He chose the less traveled. He chose the less traveled. Mundhoktana, both roads equally lay. That means by character, by feel, by nature, by kings, by look, everything seems to be same. ಸೇಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಅವನಿಗೆ ನಾ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ರೋಡ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಲೋ ಇತ್ತು. ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಟ್ರಾಡನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶ್ರೇಯಾ, ಟ್ರಾಡನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲೋ? ಒಂದು ದಾರಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲಿಗಳಿದ್ದ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ್ರ ಶ್ರೇಯಾ, ಆ ನಡೆದಾಡಿದ್ರ ಆ ನಡೆದಾಡಿರೋ ರೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದ. ನಡೆದಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನಡೆದಾಡಿದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ. ಇನ್ನು ಎಲಿಗಳಿದ್ದ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊತ್ ಹೋದ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ಶ್ರೇಯ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಎಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊತ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಇಂದ ಕ್ರಶ್ ಆಗ್ತಾವ, ಹೊಲಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಕೊಳಿತಾವ್, ಅರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಆ ಲೀವ್ಸ್ ಜಲ್ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾವ. ಕೊಳತದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೇರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋದು ಬೇರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎರಡು ಶಬ್ದ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಫ್ರೇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಟ್ರಾಡನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರ ಎಲಿಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಡೆದಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾಡನ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ ದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಟ್ರೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲೀವ್ಸ್ ಅರುದು ಅದರಿಂದಿರೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ಕ್ರಶಸ್ ಔಟ್, ಕ್ರಶ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಜಲ್ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ನಾವು ಲೈಫ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಶ್ರೇಯಾ. ನಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದ. ಈ ಸ್ಟೋರಿನ 3-4 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೋನ್. ನಮ್ ಲೈಫ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ. ವಿ ಆರ್ ದ ಅಲೋನ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, 2 ರೋಡು ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಚೋಸನ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಚಾಯ್ಸಸ್. Yeah, this poem is all about what do you say, decisions. Yes, of course, decision. Because ನಾವ್ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ ಕರಿಯರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕರಿಯರ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕರಿಯರ್ ಅನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಕರಿಯರ್ ಒಂದೇ ಬರಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸಿಷನ್ ಎದಕ್ಕಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಇಸ್ ಕರಿಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬೇಡ ನಾ ಒಮ್ಮೆ ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹಂಗೂ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾ PUC ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, is it easy, students? Because you have invested money, effort. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ನಡೆಯಕ್ಕ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾ ಸಪೋಸ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಿ BCA BCom ಅಕ್ಕ? ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನೀವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋತೀರಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅದಾವು, ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾವು, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದೇ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ತಗೋರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ this particular choice of decision, the decision 1 and the decision 2, this poem is of choices or decision, whichever you take, whichever you accept. But what ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬಲು ಕಷ್ಟ. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು,
ಒಮ್ಮೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಪ್ಪು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಜಗಳಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇದು ಬಾಂಡೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಒಪ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಪೋಯಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಪ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕರಿಯರ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. BCA ತಗೋತೀರಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಪಪ್ಪ ಹೇಳಾರ ತಗೋತೀನಿ, ಮಮ್ಮಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾರ ತಗೋತೀನಿ, ಅಕ್ಕ ಹೇಳಾಳ ತಗೋತೀನಿ, ಅಣ್ಣ ಹೇಳಾನ ತಗೋತೀನಿ. ವಿಶ್ವಾಸ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿಮ್ದಾಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. You are the owner to decide. But once you have chosen, you have to leave. ಅಣ್ಣ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣಂತ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕೋರ್ಸು, what will happen? You feel regret, you will think that this is not into my capacity and let me go out of it, let me go back and do whatever I wish. ಒಂದು ಕುಂಚಿತ್ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. You get deteriorated. ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೈತಾರೆ. I mean, we have to be careful to choose something. If you have chosen, then go ahead, come what may, lead on to this. This is called virtual decision, superficial decision ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಗೋ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧಕದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ. What is that then? Everything is a choice. ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ದೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪೇಷನ್ಸು, ನಿಮ್ ನೇಚರು, ನಿಮ್ ಸ್ವಭಾವ, ನಿಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಎಲ್ಲಾನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯರ್ ಲೈಫ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಹೇಳ ನಿಜ, ಬಟ್ ನಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಚೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ನಾ ಕೇಳೀನಿ ಅವ್ರ ಮಾತು, ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, I will lead on to this, come what may. That means that will make a lot of difference in your future. Today you have chosen this, you stick to it, come what may, with any difficulty I will lead on to this. Opportunity may be beyond my capacity, but let me do it, let me try it. I will arrange all the information, let me do it. This is the gut feeling, this is the support feeling for yourself. That means when you are alone traveler with the suggestion of elders, you choose something. Sometimes you yourself will choose. ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಕಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇದು ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಕೂತ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡ್ ಆನ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ವರ್ ಸೇಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಬ್ಯಾಸರ ಅನ್ನೋದಿರ್ತದ, ಲೆಥಾರ್ಜಿಕ್ ಇರ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೇ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ರೈಟ್? ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾಳೆಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಟು ಯೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಚೂಸ್, ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಇಟ್. ಹೋಲ್ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ಡ್ ವೆರಿ ಮೆಟಾಫರಿಕಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ that when we take a decision, when we choose something, let's stick to it. Sticking to it, go ahead, both lay the same. ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಡಲಿಮಾ ಒಳಗದ, ಅವ ಆರಾಮ್ ಇದ್ದ, ಅವ he is feeling confident about his decision, don't know according to the poem. Is he less confident about his choice? No idea, students. Why? Because the writer, Mr. Robert Frost, has kept it into a middle path. Akadi bittilla, ikkadi bittilla. Positive nu ittilla, negative nu ittilla. That has made all the difference ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ. A sigh of breath is for relief or satisfaction or sadness or grief. No idea. ಇದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀರಿ ತಗೋರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ 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 ಪೋಯಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಯಾಕೆ ಪೋಯಮ್ ಹಿಂಗದ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್, ದೆನ್ ದೇ ರಿಯಲೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕರಿಯರ್, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್.
So ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ whatever you choose should be very crucial and crucially studied in such a way that you choose whatever according to your knowledge and understanding, build your capacity, build yourself so confidently that you cannot deviate from your path of career. So based on this poem, we can only conclude that your choice will make all the difference in your life. And that choice, when you stick on to, when according to the choice, when you develop yourself, it will make all the difference. What difference? Choice is there. Bye for